कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों से किए अपने वादों को पूरा करे। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बने 2 साल हो चुके हैं, लेकिन 2B रिजर्वेशन, हिजाब, गौकुशी पर पाबंदी का सख्त कानून, इस तरह के कई मसाइल पर कांग्रेस हुकूमत खामोश बैठी है। बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी का बयान। चंद दिन कबल बेंगलुरु के हजरत हमीद शाह हॉल में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी KMU का इजलास हुआ। KMU के सदर अब्दुल जब्बार कलबुर्गी, लेडीज विंग की प्रेसिडेंट फरहाना बेगम, यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट यनियम नूर अहमद, मौलाना शाफई सादी, GA बावा व दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। KMU के नुमाइंदों ने कांग्रेस हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये मुतालिबा किया कि कांग्रेस हुकूमत इलेक्शन से पहले किए गए वादों को पूरा करे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ಮತ್ತು ಈಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ 2B ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು। ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ। कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी पिछले 2 साल से 2B का जो रिजर्वेशन का मसला है वो मसले को लेकर फाइट कर रही है और कर्नाटक हुकूमत को हमने तकरीबन 2 साल से एक 20 से भी ज़्यादा रिक्वेशन लेटर दे को हैं। जब भी हमें मीटिंग्स कर रहे हैं और यहाँ पे रेजुलेशन पास कर रहे हैं वो पूरे गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आज तक गवर्नमेंट एक लेटर का भी जवाब आज तक नहीं दिया, तो इससे हम लोग नाराज हैं क्योंकि हमारे वोटों पर जीत को आकर आज जो हुकूमत मुनक्किब है तो ये हुकूमत हमारे काम करने में नाकाम रही है। तो इसीलिए हम ये सोचने के लिए बैठे हैं कि आगे क्या करें। तो इस मीट में कौन से मुद्दे उठाए गए, कौन से जो मुस्लिम्स के मुद्दे हैं उन मुद्दों को डिस्कस किया गया? तो एक तो 2B का मसला है और वो 2B के मसले को कैबिनेट में रखकर सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर देना है, एफिडेविट देना है, वो काम के लिए है। और 4% जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मसला था वो आज राज्यपाल के पास जाके फाइल पड़ा है, उसके बारे में था। और उसके बाद ये नदाफ पिंजार का जो मामला था उसके बारे में है, निगम मंडली का। और ऐसे बहुत से मसले हम गवर्नमेंट को रिजर्वेशन के लिए जो आज रेजुलेशन पास किए हैं वो रेजुलेशन मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, डिप्टी CM को, और उसके बाद जमीर अहमद खान साहब को और कानून मंत्री हमारे HK पाटिल साहब को भी एक कॉपी भेज रहे हैं। और इस मीटिंग का रिस्पांस कैसा रहा है, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से लोग आपसे जुड़े हैं? ओवरऑल कर्नाटक के 21 प्रेसिडेंट यहाँ पे आज मौजूद थे और स्टेट कमेटी के पूरे लोग आए थे। तो हमने आज ये तय किया है कि इसको एक रेवोल्यूशन लाने के लिए लोगों की जरूरत है। आप सब लोग यहाँ से अपने जिलों में जाएं और वहाँ अपने जिलों में इस कमेटी को कायम करके हर डिस्ट्रिक्ट से 500 लोगों को मेंबरशिप बनाना है 1 महीने के अंदर। 500 मेंबरशिप इंटू 31 जिलों में भी ये कायम करके पूरे लोगों को बेंगलुरु में लाके और एक बार सरकार पर दबाव लाने का एक काम ये कमेटी कर रही है। इस मीट में जो रेजोल्यूशंस पास हुए उसके बारे में बताइए। नहीं, रफली। अस्सलाम वालेकुम। सारे कर्नाटक के आवाम को मैं पैगाम देना चाहती
चाहती हूँ। कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी के जो अभी हम एक रिजर्वेशंस के लिए हम फाइट कर रहे हैं यूनिटी में, तो इसका मुद्दा असल मुद्दा यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिले। हमारे जो नौजवान लोग हैं जो डिग्रीज खत्म करके उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए रिजर्वेशन के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। पूरे आवाम के लिए मैं कर्नाटक के आवाम के लिए पैगाम देना चाहती हूँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप मेंबर्स बने और इसके अहम ये फैसलों पे आप सभी हमें सपोर्ट करें और ये प्लेटफॉर्म के लिए इतनी मजबूती से आप जकड़ लो कि सीएम साहब खुद आप सबको मिलने के लिए उतावले हो और हम लोग इनके लिए इंसाफ नहीं करें, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करें मुसलमान भाई बहनों को। तो आज के बाद हमारे मुद्दे जो वो असल मुद्दों को अभी वो फायदेमंद करके रखेंगे, तभी तो हम उनके लिए वोट करेंगे। बोल के आप सब मिलके इस बार के जो इलेक्शन आने के पहले हमारा 2B कैटेगरी का रिजर्वेशन का जो है मुद्दा ये फैसला लेना है। इसके लिए आप सभी लोग अभी पैलेस ग्राउंड में अभी चंद ही दिनों में करने वाले हैं कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी का एक बड़ा फंक्शन करने वाले, इसके लिए सभी मेंबर्स बनो। आप पूरे 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 अच्छे मजबूत संख्या में आप आके ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मैं पूरे आवाम को और पूरे नौजवानों को इसमें से ललकार रही हूँ। एक क्रांति फैलाओ, एक क्रांति से जो सरकार आपके लिए सुने, सरकार आपके मुद्दे सुने, आपके मसले हल करे, ऐसा अपना अस्तित्व बनाओ बोल के सबके लिए मैं एक पैगाम दे रही हूँ। थैंक यू। कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी की मीट हुई है, इसका मेन मकसद क्या है? कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी का मेन मकसद है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को जो सरकार की जानिब से जो सहूलत नहीं मिल रही है वो दिलाने का काम हम सब मिलकर कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इलेक्शन के तहत मुसलमानों को टीपी जेडपी म्यूनसिपालिटी में और MLA इलेक्शन में भी मौका दिलाने का काम कर रहे हैं। 2B रिजर्वेशन को लेकर जो 2-2.5 साल से गवर्नमेंट वादा कर रही है, उसके लिए जल्द से जल्द 2B रिजर्वेशन जो पहले था वो वापस लाने के लिए गवर्नमेंट से CM की जानिब से जमीर साहब की जानिब से रिक्वेस्ट रखे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम सब लोग मिलकर स्टेट वेट में जब्बार साहब कलबुर्गी इनके अध्यक्ष में हम सब लोग काम करें। कर्नाटक मुस्लिम मीट उद्देश्य ಏನು ಸರ್? ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು। ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು 2B 4% ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು। ತದನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು। ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು। ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2B ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದ್ರು। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಅದೇನು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾಹೇಬ್ ನ್ಯಾಯಯುತವನ್ನು ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಬಟ್ ದ ಫೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ। ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇವತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ತಾವೇನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೊಹತರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫರ್ಹಾನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಭಾವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರ ತೋರಿಸೋ ಕಾಳಜಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಘಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹೋಗಿ ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. आज शहर बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी की जानिब से कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के जानिब से जो कुछ भी यहाँ पर ऑफिस बेरियर्स का मीटिंग हुआ है, इसमें यह तय हुआ कि जब बीजेपी हुकूमत थी कर्नाटक में उस वक्त 2B रिजर्वेशन जो था उसको कैंसिल किया गया था। उस वक्त जब फौरन इलेक्शन से ऐलान हुआ तब कांग्रेस पार्टी से ये ऐलान हुआ था कि हम इसको मैनिफेस्टो में लेंगे। एक तो 2B रिजर्वेशन का मसला मैनिफेस्टो में लेंगे, उसके साथ ही हिजाब का मसला प्लस का जो मसला पेंडिंग है, ये वादा था कि हुकूमत की जानिब से कि मुसलमानों को हम इसकी इंसाफ दिलाएंगे, इसको अमल उठाएंगे बोलकर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें दर्द हो रहा हमारे लोगों को कि आज तक इतने कैबिनेट मीटिंग से इतने सेशन से कहीं भी हमारे नुमाइंदे हो या कोई पार्टी के नुमाइंदे कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। बड़ी अफसोस की बात है। आज इसलिए यह तय हुआ कि रेजोल्यूशन पास किया हम लोग सब सही करके जाकर हम हुकूमत के दरवाजे खटकाएंगे। हुकूमत की जानिब से जितने भी हमें जो कुछ हमें फायदा पहुंचा उसको बराबर से हमें पहुंचा देंगे। उसके साथ ही मेंबरशिप ड्राइव कर रहे पूरे स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तादाद में मेंबरशिप करना है, ताकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने वाला है कर्नाटक मुस्लिम यूनिटी के बैनर पर। मैं तमाम जिले के जिला सदरों से गुजारिश करता हूँ, तालुके सदरों से गुजारिश करता हूँ भरपूर इसका फायदा उठाए, इसके बारे में मालूम कर मेंबरशिप एनरोलमेंट कर आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने का इंशाल्लाह हमारा इरादा। उसके साथ ही साथ जो औकाफ का जो मसला सर पे तलवार लटक रही उसके बारे में भी अपने अपने मसाजिदों में ऐलान करके जो कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसको सही कर लेवल पे अपील है। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ನಮ್ಮ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೂರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಫರಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬದುಕುದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವಾದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋವು ಈಗ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆವಾಗ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೊಂದು ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಧಾರಿಸ್ತೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸರಿತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಳು ಈಡೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದು ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಕರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಕರೀರಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ DCM ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಲ್ಬಾನ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ವವಾಗಿ, ಮತದಾನದ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವಾರನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾಗಳು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಇದಿದೆ, ಈಗ ಪಂಗಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿಲ್ಲ.
ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾವುದು ಸುನ್ನಿ ಸರಬಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗಳು. ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು 1-2% ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಆವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಲಮಾ ನಾಯಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಾ ಯುಗಯ್ಯಿರು ಮಾ ಬಿಕೌಮಿನ್ ಹತ್ತಾ ಯುಗಯ್ಯಿರು ಮಾ ಬಿಅನ್ಫುಸಿಹಿಮ್. ನೀವು ಸ್ವತಃ ಬದಲಾಗಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ 5-10 ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯದವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯ. ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ದಿವಸ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೇ ಹೇಳುದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, RSS ಅವರು ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ತನಕ ಕಾಯೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಗು ಬಂತು ಹೇಳುವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೇ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆಯ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷದ ಇದರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದೆ, ಬೆಂದಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಕಾಯುತ್ತೆ ಅಡಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8% ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚಳುವಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಚರ್ಚೆ, ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ IAS ಆಫೀಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, IPS ಆಫೀಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆಯೂ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು 100 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ 1000 ಮಂದಿ. मस्जिद को अपना ग्रांट होना, हमारा बच्चे पैसा होना, हमारा कब्रिस्तान को पैसा होना, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುತವಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶ್ರಮ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ SSF, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮತದಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವರ್ಗ ಇದೆ. ಕಳೆದ 5 ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಜಾಬು, ಜಗ್ಗಾ, ಹಲಾಲು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ, ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹೀಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಕೊಲೆ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಮಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೇರಿ 50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ ಅಧಿಕೃತರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೆಡಿ ಇದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸುಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ, ನಾವೇ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿರೋದು ಅವ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್. ಅದೇ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಪರಿಹಾರನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆರೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೆರೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತೊಂದು ಲೇಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು,